ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯਰ ਔਨ ਚੈਨਲ ਸਾਇੰਟੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਿਊ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ यूनिट है वो स्टार्ट की हुई है वो है इलैक्ट्रिसिटी एंड मैगनेटिज्म जिसके फस्ट 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अज आप 6 पार्ट करांगे, 6th पार्ट करांगे। अगर तुसी फस्ट 5 पार्ट नहीं कंप्लीट किए अजे तक तो पहला उन्होंने कंप्लीट कर लो सो दैट तुहाडे बेसिक्स कंसैप्ट्स क्लीयर हो जान। आपां की सीक्वेंस वाइज चल रहे अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे सो दैट तुसी भी सिलेबस अकॉर्डिंग कवर कर पाओ। इसलिए अगर फस्ट 5 नहीं देखे तो तुसी पहला फस्ट 5 पार्ट्स ਨੂੰ कवर कर लो। स्टार्ट करते हैं अज का जो टॉपिक है। अज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू लाइन चार्ज हैविंग डेंसिटी ऑफ चार्ज लैम्डा। ठीक है जी, अज आप इन्हों की करांगे डिस्कस करांगे। ये जो टॉपिक है देखो इसकी जो डेरीवेशन है ना वो बहुत बड़ी है तो आपको डेरीवेशन इन्नी करन दी ज़रूरत नहीं है। तो आप की है डायरैक्ट की है रिजल्ट वाल जावांगे बट थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए क्लीयर। देखो हुण आपां नूं किस दी गल कीती है लाइन चार्ज दी। तो सब तो पहला आपां की एक लाइन चार्ज कंसीडर करांगे एक्स एक्सिस ते जिस ते पॉइंट चार्ज की होएगा अपने को आ कोई भी लाइन है जिस ते की है चार्ज प्रेजेंट है किस तरफ है एक्स एक्सिस ते एक पॉइंट चार्ज ले लांगे पी जो किस ते होएगा वाई एक्सिस ते होएगा। क्लीयर, ये अपनी वाई एक्सिस ते कोई भी पॉइंट की अपने को प्रेजेंट है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 वाई 0 मतलब एक्स भी 0 जैड भी 0। तो हुण एक्स एक्सिस ते अगर मैं गल करा इस आप इस तरह ना मैच कर दें तो ये पॉइंट की वैल्यू की आएगी एक्स 0 0। क्लीयर, ये अपने को बन गई डायग्राम नीचे की आ जाएगी अपने को Z एक्सिस आ जाएगी। इस तरह नाल 3 एक्सिस दे विच आपां की कीता चार्ज दे डिस्ट्रीब्यूशन करती। ये जो एलीमेंट होएगा एक्स एक्सिस ते इस स्मॉल की होएगा एलीमेंट होएगा इसलिए इसका डिस्टेंस की आ जाएगा अपने को dx आ जाएगा। क्लीयर, हुण देखो अपने को इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होंदी है dv जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, डी वी इज़ इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलन नॉट लैम्डा। क्योंकि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की एक वायर की गल कर रहे हो तो लैम्डा डी एक्स अपॉन की आ जाएगा अपने को एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर दी पावर की आ जाएगी 1/2 मीनस अंडर रूट आ जाएगा। एक ही होंगे अपने को इलैक्ट्रिक पोटेंशियल होंगे अगर लाइन चार्ज लाइज कर दे विद इन अगर आप लिमिट की गल करिए कि इस दे विच एक्स इज़ इक्वल टू -a टू एक्स इज़ इक्वल टू b मीनस इलैक्ट्रिक पोटेंशियल P का अपन इन्ना गिवन है तो जो इंटीग्रेशन करांगे तो की बन जाएगी V इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन डी वी दी हो जाएगी। लिमिट्स अपन गिवन है -a टू b इस तरह नाल तो विच की आ जाएगी अपने को वैल्यू आ जाएगी की आ जाएगी 1/4 पाई अपसाइलन नॉट लैम्डा डी एक्स नीचे की आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। क्लीयर, हुण तुहानूं इंटीग्रेशन करना ईजली आंदा है। देखो इत्थे अगर आप गल करिए इंटीग्रेशन तुसीं ईजली की कर सकते हो कवर कर सकते हो तो डायरैक्ट आप की करांगे रिजल्ट देखांगे तो अपने को v की जो वैल्यू आएगी की आएगी 1/4 पाई अपसाइलन नॉट लैम्डा अंदर की आएगी log बाय वाई दैन आप ब्रैकेट स्टार्ट करांगे की बन जाएगा अपने को b प्लस अंडर रूट वाई स्केयर प्लस बी स्केयर नीचे की आ जाएगा -a है एक अपने को इंटीग्रेशन दी लिमिट -a प्लस वाई स्केयर प्लस बी स्केयर ए की बन जाएगी अपने को वैल्यू बन जाएगी किस दी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल दी किस दे ऊपर कोई भी लाइन चार्ज दे ऊपर मतलब वायर दे ऊपर। क्लियर, क्योंकि देखो हुण आपां ने लिमिट्स पुट कीतियां तो इसलिए तुसी ईजली याद कर सकते हो ये किस दियां वैल्यूज़ ने लिमिट्स दियां वैल्यू है। क्लीयर, आई होप तुहानूं फस्ट की है क्लीयर हो गया। सैकेंड आपां गल करांगे इलैक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल दी एट अ यूनीफॉर्म सर्कुलर रिंग किस दे विच गल करांगे यूनीफॉर्म सर्कुलर रिंग दे विच की करांगे गल करांगे यूनीफॉर्म सर्कुलर रिंग की गल करांगे
ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। कोई भी चार्ज ਉਹਦੀ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਰਿੰਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕੂਲਰ ਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਜਸਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕੂਲਰ ਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਲਿੱਤਾ 3 ਐਕਸਿਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਐਂਡ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ 3 ਐਕਸਿਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੇ ਐਟ ਦ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦ ਸਰਕਲ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਓਰੀਜਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਹੈ ਓਰੀਜਨ ਹੈ। ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਰੇਡੀਅਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਐਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਥੀਟਾ ਤਾਂ ਆ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਡੀ ਐਲ ਮੀਨਸ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਮॉल ਲੈਂਥ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਦਾ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸਮॉल ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਂਗਲ ਦੈਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡੀ ਥੀਟਾ। क्लीयर आई होप डायग्राम क्लीयर होगी। हुण देखो अपने कोल इलैक्ट्रिक पोटेंशियल किस दे इक्वल होंदा डी वी किस दे इक्वल होंदा 1/4 पाई अपसाइलन नॉट लैम्डा डी एल अपॉन आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर। ਹੁਣ ਲੈਮਡਾ ਡੀ ਐਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਰਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡੀ ਐਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਰ ਡੀ ਥੀਟਾ ਆਰ ਡੀ ਥੀਟਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1/4 ਪਾਈ अपसाइलन नॉट लैम्डा आर डी थीटा नीचे क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर। ये बन जाएगा। हुण जो अपने को लिमिट आएगी वो की आएगी अपने को थीटा। हुण आपां एंगल की गल कर रहे हैं तो एंगल सर्कल की गल करिए तो किन्ने तो किन्ने वेरी करूगा 0 to 2 पाई। क्लीयर। सर्कल का अपन पता है ना एंगल इन्ना होंगे तो इस लिमिट आप इंटीग्रेशन करवा देंगे v इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई कितना आ जाएगा 1/4 पाई अपसाइलन नॉट लैम्डा आर डी थीटा अपॉन अंडर रूट आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर। क्लीयर। ये आ गया अपने को। हुण इस दे विच देखो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਮਡਾ ਆਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਡੀ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੀ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 0 to 2 ਪਾਈ 1/4 ਪਾਈ ਅਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਮਡਾ ਆਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਡੀ ਥੀਟਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਪਾਈ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 0 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਮਿਟ ਵੇਰੀ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ 2 ਪਾਈ ਅਪੋਨ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਰ ਸਕੇਅਰ प्लस एक्स स्केयर। क्लीयर। ये अपने कोल की बन जाएगियाँ वैल्यूज़ बन जाएगियाँ। ये तुसी की रखना है ध्यान दे विच रखना है क्योंकि जो क्यू है वो टोटल चार्ज है इसलिए ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਤਾ डिस्ट्रीब्यूट करता इस तरह नाल बन जाएगा। ਤਾਂ ਹੁਣ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਆ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ मीनस टोटल चार्ज पुट कर सकते हो रिंग का। एक ही हो गया एक सरकमफ्रेंस हो गया डेंसिटी लगा लो लैम्डा होगी डेंसिटी 2 ਪਾਈ ਆਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਕਿਊ ਜੋ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਹੈ ਅੰਡਰ रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਰਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਥਰਡ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ जस्ट अ सेकेंड हाँ जी थर्ड किस दी अपने को जो पोटेंशियल ऑन एक्सिस ऑफ द डिस्क ऑफ हुण आपां डिस्क की गल करांगे डिस्क ऑफ यूनीफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। डिस्क ते की अपने को यूनीफॉर्मली चार्ज की किया होया डिस्ट्रीब्यूट किया है मीनस डिवाइड किया है डिस्ट्रीब्यूट किया होया
ਜਿਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਹੈ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਇਟਸ ਐਕਸਿਸ, ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੋ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਡਿਸਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਕ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਪਲੇਨ 'ਤੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਕ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਪਲੇਨ 'ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀਆਂ 3 ਐਕਸਿਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਐਂਡ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ। 3 ਐਕਸਿਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਓਰੀਜਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ। ਜਸਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਹੈ 0। ਤਾਂ ਐਕਸਿਸ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਕੋਨਸਾਈਡ ਕਰਾਊਗੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਰ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿੰਗ ਤੱਕ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪੀ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਸਮੋਲ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਮੈंने ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਈ ਹੈ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਡੀ ਕਿਊ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿੰਗ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਡੀ ਕਿਊ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿੰਗ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਡੀ ਆਰ ਸਿਗਮਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿੰਗ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਕਸ 0 ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈ ਵੀ 0 ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ੈਡ ਵੀ 0 ਹੋਏਗੀ, ਸਿਰਫ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਡੀ ਵੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਅਗਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ 0 ਟੂ ਆਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਵੇਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 0 ਟੂ ਆਰ 1/4 ਪਾਈ ਅਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਡੀ ਆਰ, ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਟੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2r dr ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ dt। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਬਣਦਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ v ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/4 ਪਾਈ ਅਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ 2 ਪਾਈ ਸਿਗਮਾ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਦਾ ਮੋਡਲਸ। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਅਗਰ ਐਕਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ v ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1/4 ਪਾਈ ਅਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ 2 ਪਾਈ ਸਿਗਮਾ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ v ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1/4 ਪਾਈ ਅਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ 2 ਪਾਈ ਸਿਗਮਾ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਟ ਦ ਸੈਂਟਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਮੀਨਸ ਐਕਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 0, ਐਟ ਸੈਂਟਰ ਐਕਸ 0 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ v ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/4 ਪਾਈ ਅਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ 2 ਪਾਈ ਸਿਗਮਾ ਆਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਦੋ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿਸ 'ਤੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸ 'ਤੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚਾਰਜ ਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 3 ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਵੇਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਐਟ ਦ ਸੈਂਟਰ
ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਐਟ ਦ ਸੈਂਟਰ ਡਿਸਕ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਡਿਸਕ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਊ ਟੂ ਡਾਈਪੋਲ। ਡਿਊ ਟੂ ਡਾਈਪੋਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਦੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟੋਟਲ 2L ਹੈ। ਇੱਕ ਐਂਡ 'ਤੇ ਚਾਰਜ -Q ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ, +Q ਹੈ, ਜੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ M ਹੈ, ਜੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਚਾਰਜ 'ਤੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ P, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ P, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ +Q ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ P 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ Q ਬਾਏ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ LN, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ NP, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ NP। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ -Q, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ -Q ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ LP। ਕਲੀਅਰ, L ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ 'ਚ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ NMP, ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ MLP। ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ NMP, ਆਹ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ NP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ R² +L² ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -2RL cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ 1/2। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ LP ਦੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗਾ R² +L² +2RL cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 1/2। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ R ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਕਰਦਾ L ਨਾਲੋਂ, ਕਿ ਜੋ L² ਹੈ ਉਹ ਨਿਗਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ R², ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/NP ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ, 1/NP ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ 1/R ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, 1 + L/R cos ਥੀਟਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ 1/LP ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1/R ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ LR² cos ਥੀਟਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤੀ, ਬਟ LP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ +Q 'ਚ ਤੇ -Q 'ਚ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ +Q ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ Q, नीचे क्या आ जाएगा 1/R + 1/R² L/R² cos थीटा। सिमिलरली ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ Q ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1/R ਮਾਈਨਸ 1/R² cos ਥੀਟਾ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ P ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ V, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ Q, ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 2LR² 2L/R² cos ਥੀਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ Q2L, Q2L ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ P ਦੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜੋ ਡਾਈਪੋਲ ਦਾ ਉਹ ਇਨਵਰਸਲੀ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਕੇਅਰ ਆਫ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ Q2L ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਫ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ
P cos थीटा अपॉन की अपने को आर स्केयर। ये की आ गई अपने को वैल्यू आ गई किसदी इलैक्ट्रिक डाइपोल दी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो इस दे विच यह की है तुसी ध्यान दे विच रखना है। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ P cos थीटा है उसनों ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ P ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ R ਯੂਨਿਟ ਕੈਪ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਪੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ V ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ P ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ਡੈਲ 1/R ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਊ ਟੂ ਡਾਈਪੋਲ। क्लीयर है जी। इस दे विच कुछ स्पैशल केस ने। फर्स्ट स्पैशल केस की है जदों अपने कोल की है डाइपोल की है पॉजिटिव है। जदों डाइपोल पॉजिटिव है इसका मतलब थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। इसका मतलब V कितना आ गया 1/4 पाई अपसाइलन नॉट P/R स्केयर आ जाऊगा। अगर मैं गल करा अपने कोल की है P पॉइंट की है नैगेटिव ते है नैगेटिव साइड ते है नैगेटिव डाइपोल है तो थीटा कितना हो जाएगा अपने कोल पाई। तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 पाई अपसाइलन नॉट नैगेटिव P/R स्केयर बन जाएगा। ये तुसी ध्यान दे विच रखना है। अगर जो P पॉइंट अपना की है इक्वेटोरियल लाइन ते है इक्वेटोरियल लाइन ते है तो थीटा कितना हो जाएगा π/2। हुण cos π/2 कितना होंदा 0 तो V कितना आ गया 0। इसका मतलब कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा जो टैसट चार्ज कितना अपने कोल इनफिनिटी पॉइंट ते है। ये तुसी चीज़ां जो गल्लां ने ये की करनियां ने ध्यान दे विच रखनियां ने सो दैट तुहानूं जदों न्यूमेरिकल्स करो तुहानूं कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पवे। ठीक है जी। ये चीज़ां तुहानूं पता होनियां चाहीदियां ने। नैक्सट अगर मैं गल करां नैक्सट अपने को जो टॉपिक है वो है अपने को इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी वो की अपने को इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हुण इक्वल पोटेंशियल सरफेस ਇਹਦਾ नेम तो ही क्लीयर है जो टॉपिक है सारा का सारा नेम तो क्लीयर है। इक्वाई का मतलब की होंदा इक्वल इक्वाई का की मतलब हो गया अपने को इक्वल। पोटेंशियल का मतलब की हो गया पोटेंशियल। सरफेस का मतलब की हो गया सरफेस मतलब जदों की है किसी भी सरफेस ते जो पोटेंशियल होएगा कोई भी सरफेस ते जदों जो पोटेंशियल है वो इक्वल होएगा हर पॉइंट ते सरफेस ते जो पोटेंशियल है वो की होएगा इक्वल होएगा एट एवरीवेयर मतलब हरेक जगह ते की होएगा इक्वल पोटेंशियल होएगा उसनों आपां इक्वल ही पोटेंशियल कह दिंदे आ। इस दे विच कोई भी वर्क डन अगर आपां गल करिए पोटेंशियल नूं V नाल लिखदे की हो गया वर्क डन बाय चार्ज। हुण कोई भी वर्क डन नहीं होगा जदों टेस्ट चार्ज की है ऑन इक्को पोटेंशियल सरफेस है जिथे पोटेंशियल सेम है तो कोई भी टेस्ट चार्ज नहीं होगा। हुण इसका मतलब पोटेंशियल की हो जूगी अपने को 0। इसका मतलब वर्क डन किवें वर्क डन 0 है तो पोटेंशियल भी की हो जूगी अपने को 0 हो जूगी। अगर इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब E परपेंडिकुलर है किस ते इक्वल पोटेंशियल सरफेस ते हुण जदों पोटेंशियल की है अपने कोल इलैक्ट्रिक फील्ड की है परपेंडिकुलर है तो DV अपने कोल इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की हो जाएगा DV सरफेस ते कितना हो जाऊगा 0। तो अपने कोल देखो हुण DV किस दे इक्वल हुंदा जदों आपां इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की गल कर रहे हैं A तो B माइनस E वैक्टर डॉट DL। हुण DV अपने कोल 0 है तो अपने कोल की आ जाएगा A तो B E डॉट DL किस दे इक्वल आ जाएगा 0। मतलब लाइन इंटैग्रल इलैक्ट्रिक फील्ड का जो दो पॉइंट्स के विचकार है इक्को पोटेंशियल सरफेस का वो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को 0 आ जाएगी। क्लीयर। ये चीज़ां तुहानूं की है पता होनियां चाहिदियां ने। नैक्सट इस दे नाल ही लास्ट टॉपिक है अगर आपां इक्को पोटेंशियल सरफेस तो की है डिस्टिंग्विश करदे हां अगर वीक फील्ड अप्लाई करके वीक फील्ड दे विच की है आपां इलैक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस नूं डिस्टिंग्विश करदे हां तां अपने कोल किस तरह नाल बनेगा। हुण E किस दे इक्वल हो जाएगा अपने कोल माइनस DV/DR स्मॉल चेंज इन DV बाय स्मॉल चेंज इन R डिस्टेंस। तां DR दी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस DV/E। इस तो की पता लग गया है जो DR है अपने कोल वो इनवर्सली प्रपोर्शनल है किस दे E दे। मतलब अगर मैं एक पोटेंशियल सरफेस नूं एक दूजे दे नेड़े लियानी आ क्लोजर कर दिन्नी आ तां इलैक्ट्रिक फील्ड की हो जूगी स्ट्रोंग हो जूगी। वाइसा वर्सा मीनस
ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਊਂਗੀ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀਕ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕਸ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਿਊ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।